नमस्कार साथियों। रीड ते लेवल 1 ਅਤੇ लेवल 2 यानी दोनों लेवल ਦੇ दोनों लैंगुएज पंजाबी ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ जो स्वर ने उन्होंने बारे उन्होंने धुनियां के बारे गल करनी है। तो अगली क्लास के अंदर आप इसके व्यंजन धुनियां के बारे गल करांगे। आप स्वर धुनियां की गल करिए इस तो पहले आपां नूं इह धुनियां के बारे जानकारी लैनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो धुनियां का वर्गीकरण है वो किस आधार पर हुंदा है पहले आपां यही समझना है, ताकि आपां नूं इस दी तरतीब है जिहड़ी वो वधिया तरीके नाल समझ दे अंदर आ सके। तो इसलिए आप की करते हैं देखते हैं कि पंजाबी दियां जो धुनियां है असल दे अंदर उन्हां दी वर्ग वंड की है। धुनियां यानी आवाज़ जो अपने फेफड़ियां दे राही मूँह दे रस्ते होके बाहर निकलती है तो कोई ना कोई शब्द का रूप लैंदी है, कोई वाक की एक लड़ी बनती है। तो इसके लिए आपां नूं इसका क्रम वाइज अध्ययन करना बड़ा ही जरूरी है। तो आओ देखते हैं आप पंजाबी दियां धुनियां। तो पहले धुनियां समझांगे, उस तो बाद आप स्वर धुनियां की गल करनी है जो अपना रीट के अंदर एक टॉपिक है। धुनियां दियां तीन हालतां हुंदियां ने। असल दे अंदर धुनी है जिहड़ी यानी जो आवाज़ है, असीं किहड़ी आवाज़ की गल कर रहे हैं जिन्हां दे मार्फत असीं एक दूजे नाल विचार साझे करते हैं, अपनी गल दूजिआं नूं समझाउने हां, उस धुनी की गल हो रही है। तो इस दियां तीन हिस्सिਆਂ 'ਚ असीं डिवाइडेशन करते हैं। पहला आ जाता है धुनियां का उचारण यानी बोलन का जो ढंग आ जाता है साडा। धुनियां का संचार यानी जिस रस्ते होके यानी जिस साधन के जरिए वो अगे पहुँचती है। तो तीसरी आ जाती है धुनियां की सुनन क्रिया यानी फिर उस धुनियां नूं जो ग्रहण करता है उस दी जो एक्टिविटी है। यानी एक तो धुनियां का जो पैदा होना, फिर रस्ते राही अगे पहुँचना, तो तीसरी है उसनूं ग्रहण करना। आपां गल करनी है जो धुनियां दी वो गल करनी है धुनियां उचारण के बारे गल करनी है, क्योंकि ये अपने टॉपिक के अंदर दिता गया है। तो भाषा विच विचारण समर्था के आधार पर भाषाई धुनियां नूं दो भागां 'च वंडिया गया है। यानी इसनूं आपां किन्ने हिस्सिਆਂ 'च वंडदे हां। विचारण समर्था के आधार पर आपां भाषाई धुनियां ने जिहड़ियां उन्हां नूं दो हिस्सिਆਂ 'च वंडदे हां, जिन्हां नूं एक नूं आखदे हां आपां खंडी धुनियां ते दूसरे नूं आखदे हां अखंडी। हुण पहले आपां ये समझ लैंदे हां कि खंडी किहड़ियां हुंदियां ने ते अखंडी किहड़ियां हुंदियां ने। असल दे अंदर खंडी जो धुनियां है शब्द तो ही खंड यानी जो टुकड़े धुनियां, इन्हां नूं भाषाई बोलां विच वखरा करके लिखिया जां फिर निखेड़िया जा सकदा। यानी ये ऐसियां आवाज़ां हुंदियां ने धुनियां हुंदियां ने जिन्हां नूं असीं तोड़ के भी लिख सकते हैं, खंड करके लिख सकते हाँ। जिवें अपने कोल एक शब्द सी काल, तो इसकी आवाज़ किहड़ी किहड़ी आई, एक तो अपने कोल कै दी आवाज़ आई, एक आ दी आवाज़ आई, एक लै दी आवाज़ आई। ये तीन अपने कोल आवाज़ां आईयां, तीन धुनियां आईयां। तो इनू आप टुकड़े किए तो अपने को तीन आ गई, इसलिए खंडी है यानी इन्हां दे आप टुकड़े कर सके। तो दूसरी आ जाती है साथियों अपने को अखंडी यानी जिसते आप टुकड़े नहीं कर सकते। दूजी वो आ जाती है जिहदे आप टुकड़े नहीं कर सकते। इन्हां नूं बोलां विचों निखेड़ के विश्लेषित नहीं किया जा सकता, यानी जिहड़ी वो अपनी आवाज़ है उस दे मार्फत उहदे टुकड़े नहीं कर सकते। उहदे अंदर अपने को आ जांदियां ने टिप्पी, बिंदी अते अदक। इन्हां नूं आपां तोड़ नहीं सकते, ये या तो लगणियां या फिर नहीं लगदियां। ये नहीं आपां कि इसका विभाजन होर अगे कर लांगे, ऐसा संभव नहीं है। तो यह सी खंडी अते अखंडी। पर आपां जो गल करनी है वो पंजाबी भाषा दीयां स्वर धुनियां की गल करनी है, क्योंकि इस अपने रीड सिलेबस के अंदर यह टॉपिक जुड़िया गया है पंजाबी के स्वर अते व्यंजन। तो आप स्वर धुनियां पढ़ांगे ताकि आपां स्वर के बारे तो व्यंजन के बारे संपूर्ण जानकारी हासिल हो जाए। तो पिछले सालों के पेपर के अंदर इसके अंदरों 2-2, 3-3 प्रश्न आते रहे हैं। ये भी गल एक नोटिस करने वाली है, ध्यान देने योग है कि पिछले वरियां के जो राजस्थान सरकार वालों लाए गए इम्तिहान ने तो पंजाबी भाषा के अंदर
ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਰੋਧ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਠ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੇ ਬੋਲ ਅੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਅਤੇ ਬੁੱਲ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਭ ਹੈ, ਦੰਦ ਨੇ, ਹੋਠ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਕਰਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ BSTC ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। PDF ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੈ, ਊੜਾ, ਆੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐ, ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐ, ਆ, ਆਈ ਤੇ ਔ, ਇਹ 4 ਐ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 3 ਊ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਊ ਤੇ ਔ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ 3 ਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ 3 ਹੀ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਈ ਤੇ ਏ। ਇਹ 3 ਏ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆੜੇ ਨਾਲ, 3 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਊੜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 3 ਹੀ ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਫੇਫੜੇ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਯਾਨੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਭ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੀਭ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੀਵੀਂ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਤੀਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਤੀਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੀਭ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੀਭ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਯਾਨੀ ਜੀਭ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀਭ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਈ, ਏ, ਆਈ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਮੂਹਰਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਈ, ਊ, ਐ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਊ, ਓ ਤੇ ఔ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਭ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੀਭ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੀਭ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚਾ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦੋ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਈ ਤੇ ਊ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਧ ਉੱਚੇ। ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਧ ਉੱਚਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਅੱਧ ਨੀਵਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਹਿੱਸਾ। ਯਾਨੀ ਜੀਭ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਧੁਨੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਯਾਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਚਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੇ ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਧੁਨੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਯਾਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਏ, ਐ ਤੇ ਓ, ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਯਾਨੀ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਧੁਨੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਈ ਤੇ ਊ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਜੀਭ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ। ਤਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੁੱਲ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਊ, ਊ, ਓ ਤੇ ਊ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਤਾਂ ਊੜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 1 ਔ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈ ਏ ਈ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਘੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੀਰਘ। ਲਘੂ ਯਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਯਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਘੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲਘੂ ਸਵਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਈ ਊ ਏ ਆਈ ਓ ਤੇ ਔ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ PDF ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।